a research, and what is the relevance of taking a particular program, particular topic on this research. And the area of research is very vast, and it's not like as we want to intend to get in a short period of time. So this program, that is a webinar by Mr. James Workey, would be very beneficial for you, and you have to become an important part of this program till the end, and you can ask any type of queries and you can clear your doubts and everything on this background. And I welcome all of you. And first of all, I would like to welcome our resource person. One second. Resource person, Dr. Jins Working. I would like to say that with great pleasure. He was alumni of our department. He completed his PG from Department of Economics, MES Kalari College. Now he is actively working in the field of in the arena of economics, and he's a popular figure in the field of economics. With great pleasure, I would like to welcome you, sir. Dr. Jins Workey is working as assistant professor in the Department of Economics, St. Aloysius College, Thrissur. Being an active in the academic field, he has published several research articles and served as a resource person for many international, national workshops on econometrics, data analysis, and research methodology. He has been invited to be a part of an exchange of information on unbanked with financial stability Oversight Council of U.S. Treasury Department. He is a member of several academic bodies, including UG Board of Studies of University of Calicut and Indian Economic Association. Recently, he has been shared an article in in Development Economics, Microeconomics Issues in Developing Economics e-journal in the same volume as Nobel laureate Abhijit Banerjee. Recently, he has edited a very wonderful and useful book that is a COVID-19, Unmasking the Post-Pandemic Realities, published by DZ Books, and we can see that many renowned personalities in the field of economics has contributed the relevant topics and contribution to this book. Congratulations, sir. And he is many renowned personalities like Dr. T.M. Thomas Isaac, or Finance Minister, Mr. Rajiv Sundaram Sadanandan, Professor K.P. Kannan, Professor T.P. Kunikanan, and many more have contributed their articles in this book. And it's a very good contribution as an economist in the field of economics. And congratulate from the Department of Economics once again. And I welcome you, sir, to this program. Next, I would like to welcome our respected principal, Dr. T.K. Jalil, sir. He has been a very positive pillar for all the programs in our institution, and I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our active coordinators of this program, Jasima ma'am and Sekir sir. They were very active for coordinating this program, and I congratulate all the efforts taken by them and day-to-day informations and suggestions they have provided for the successful conduct of this program from the initial day. Thank you, and I welcome you, both of you. Then I welcome all the faculties of our department, Ramdas sir, Anu ma'am, Nabila ma'am, Sekir sir, Dr. Asa sir, and everyone in the department. I welcome for all your cooperation and successive efforts. And finally, I would like to welcome all my dear students who have attended here with great anxiety and excitement as what you will get after this program. And I welcome all of you, all the success. Thank you. Next, I welcome Dr. Jins Workey to deliver the speech. So, shall I start my presentation, sir? Or is Yes, sir. okay? A very warm good morning to all of you. I'm not new to this department, especially as all of you know, I'm alumnus of this department. So I'm not new to this department. I was there in 2010, 2007, 2010 for my degree program, and also there for my PG during 2010 to 2012. So, first of all, I would like to extend my sincere gratitude to the Department of Economics, especially the head of the department, Dr. Hasina Ma'am,
and the principal, Dr. Jalil sir, and the coordinator of this program, Sakir sir, and all other my beloved teachers for inviting me to this particular program. Uh, uh, when we say, for example, when Sanju Samson play in Trivandrum, the commentators may say he plays in his local ground, right? Or he is playing in his home ground. As in the same way, I can say, I am an insider in this program. I am not an outsider. I am playing in my local ground, or in other words, I can say I am in my home ground. That's I can say right now. So again, I would like to extend my gratitude to my department for inviting me to this program. So when we talk about research, it usually raises a lot of confusion among the research scholars, even the research scholars and even the beginners. Especially as far as the student is concerned, the term research itself makes a lot of confusions. I mean, the students, even the person, those who have finished their PhD program. And it's a very controversial issue. It's the meaning, its scope is different from different across different disciplines. The research that we do in basic science is entirely different from a research that we do in social science. So it's always a controversial, or in other words, it's always a confusing topic. Research is always a confusing topic. So a discussion, sometimes the discussions, when we attend more and more discussions on research, that itself make a lot of confusions among the participants. For example, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കൂടുതൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോറും സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പതിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ റിസർച്ചിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും വർദ്ധിച്ചു വരാറാണ് കാണാറുള്ളത്. കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിയതമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ ഈച്ച് റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ, ഫോർ ഈച്ച് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ദർ ഈസ് എ യുണീക്ക് അപ്രോച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തരുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമൊന്നും എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. I'm trying to give a general perspective of research. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു ആശാസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി റിസർച്ച് റിക്വയർസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുണീക്ക് മെത്തേഡ്. ഓരോ റിസർച്ചിനും അതിൻ്റെതായ യുണീക്ക് മെത്തേഡ് ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് യുണീക്ക് റിസർച്ച് ഇഷ്യൂസ്, വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് unique research problem. So each and every problem requires its own method to solve. ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെതായ രീതികൾ അനിവാര്യമാണെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ ജനറൽ ഐഡിയ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ മാത്രമേ തരാനേ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിബഡി ഹാസ് സർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി വി ആർ ഇൻ ആൻ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് വി ക്യാൻ സീ സർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻ. ആസ് ഇൻ റിസർച്ച് ദർ ആർ സർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻസ്. റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടനവധി ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട്. അതിന്റെ സെയിം വേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് നൽകുന്നുണ്ട്. സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട്, ഡാറ്റ കൺസംഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരിക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളത് PG ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവില് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം.
സാറേ ഞാൻ ഓഡിയബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay, sir. Sir, എന്റെ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? Yes, sir. Visible. Okay. So, അപ്പൊ ഏതൊരു ഡിസ്കഷനും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട്, ലൈക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ്, ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു തുടക്കക്കാരനെ പോലെ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റിസർച്ച്. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടാവാം മുമ്പോട്ട് പോകും. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ. സാധാരണ ഇതിൽ റിസർച്ചിന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ കൺവെൻഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറയും റീസേർച്ച്, പുനരന്വേഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഏതൊരു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഡു ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റീസെർച്ച്. അതിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ അവർ റിസർച്ച്, നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി യു ആർ ട്രൈങ് ടു സീക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ആൻസേർഡ് സോ ഫാർ. ഒരു റിസർച്ചിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ട്രൈങ് ടു സീക്ക് certain answers for certain questions. ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്ക് എന്തല്ല ഒരു തോന്നിയ രീതിയിലല്ല. The process of finding answer is very systematic. If you are trying to find answers for certain questions in a systematic way, ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ that process can be called as research. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ ചോദ്യത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. That question is not yet answered. In other words, those questions which have not been answered so far. ഇതുവരെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. Through your process of answering, you are trying to give a good answer for that particular question. ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ sometimes there are certain answers, those answers are not right. Sometimes some questions are answered with inappropriate way, ഒരു inappropriate ആയിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക്, അതായത് പ്രോപ്പർലി ആൻസർ ചെയ്യാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ആൻസർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് രീതിയിൽ ഉത്തരം നൽകുന്ന പ്രോസസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്തുണ്ടാവാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ക്യാൻ സീ ദ സെർച്ചിങ്, റീസെർച്ചിങ്, വീണ്ടും വീണ്ടും തപ്പി നോക്കുന്ന, അല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പരതി നോക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഫൈൻഡിങ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ആൻസർഡ് സോ ഫാർ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംടൈം ആൻസർ ഓഫ് സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ പ്രോപ്പർലി ആൻസർഡ്. കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകപ്പെടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ, കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ആ ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മീനിങ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ്, ദാറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ആൻസറിങ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ് അക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ്. ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻ അനുസരിച്ചും ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ആൻസറിങ്ങിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു ട്രൈങ് ടു ഗീവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് അറൈസ്ഡ് ഫ്രോം എ സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രീയ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഓർ ബേസിക് സയൻസ്. ബേസിക് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്ന രീതി. അതാണ് ആ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ ഉത്തരം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഓരോ സയൻസിന്റെയും റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ആൻസർ, ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ. ആ പ്രക്രിയക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദ പ്രോസസ് ഈസ് വെരി സിസ്റ്റമാറ്റിക്, വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാലിഡ്, ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് ആൻസേർഡ്. ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ്. സംടൈംസ് certain questions which have not been properly answered, കൃത്യമായിട്ട് ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ആൻസറിങ്ങിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റിസർച്ച് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. Then usually a question will arise. Who will answer it? ആരാണ് ഈ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന ആള്? Who will do this answering? ഈ ആൻസറിങ് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കുണ്ടാകും. ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം കണ്ടെത്താനായിട്ട്, ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകും. That person is known as research scholar. The person, those who find answers for research questions, research question ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിസർച്ച് സ്കോളർ. സോ അപ്പോ ആ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ, അപ്പൊ റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ഗിവ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ആൻസേഴ്സ് സോ ഫാർ. ഇതുവരെ ഉത്തരം നൽകാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 100 പേര്, ഈ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ PG സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്, as part of their project work, they're trying to give certain answers for certain questions. So each and every one of you can be called as research scholar. നിങ്ങളെ എല്ലാവരും എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ പ്രോബബ്ലി ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം, ഈ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം വീതിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീതം വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ആണോ റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഇറ്റ് ദി അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ഓൺലി, അത് അക്കാഡമീഷ്യൻസ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണോ, അതോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയവർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. അതായത് റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമീഷ്യൻസിന് മാത്രം വീതിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമീഷ്യൻസിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ആർക്കും വേണ്ട. റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ട് റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഫാർമർ ക്യാൻ ബി എ റിസർച്ച് സ്കോളർ. ഒരു ഫാർമർക്ക് എന്തായി മാറാം? ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ആയിട്ട് മാറാം. ഇഫ് ഹി ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു സോൾവ് സർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹിസ് ഫീൽഡ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഒരു വിളയെ ഒരു കീടം ആക്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മണ്ടരി രോഗമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മണ്ടരി രോഗത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാല ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടത്തിയിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന്. ഈ കാർഷിക സർവകലാശാല 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 വർഷം കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയ റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മണ്ടരി രോഗം വന്ന് 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 മാസം കൊണ്ട് അതാത് നാട്ടിലെ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയ ലോക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സിന് തുല്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്, ഒരു ഫാർമർക്കും ഒരു സാധാരണക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രിബഡി ക്യാൻ ബി എ റിസർച്ച് സ്കോളർ. എല്ലാവർക്കും എന്തായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും? ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല ഒരു അക്കാഡമീഷ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമീഷ്യൻസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിഗ്രി PG കഴിഞ്ഞിട്ട് MPhil അല്ലെങ്കിൽ PhD ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട. അവിടെ കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. If you are trying to give answers for, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്, റിസർച്ച് ഇഷ്യൂവിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that person can be called as research scholar. ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം? റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും.
ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരാണ് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന്, ആരാണ് ഈ റിസർച്ച് ഇഷ്യൂവിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയായി. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയാണ്. റിസർച്ചിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട്. ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്. ആ റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഏവർക്കും എന്താവാം, ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആർക്കും എന്താവാം, ക്യാൻ ബി എ റിസർച്ച് സ്കോളർ. ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ജനറൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ജനറൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ there will be a person. ആ പേഴ്സണെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, റിസർച്ച് സ്കോളർ. ആ റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, അത് വളരെ തറവായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് ഇഷ്യൂവിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സോർട്ട് ഔട്ട് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, ഒരു റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വളരെ തറവായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ അദ്ദേഹം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത റിസർച്ച് ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ വിവരങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം he will do an analysis of data. ആ വിവരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേണ്ട രീതിയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ he will reach a clear answer, വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ജനറൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പോ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർവ്വ വിവരങ്ങളും, ആ ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ കളക്ട് ചെയ്ത വിവരങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് he reaches at a conclusion. He reaches or he gives a ഗുഡ് ആൻസർ, ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ആ ഇഷ്യൂവിന് നൽകുന്നു. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ജനറൽ പ്രോസസ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അപ്പോ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ്, ഈ റിസർച്ച് സ്കോളർക്ക് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിസർച്ച് സ്കോളറുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. റിസർച്ച് സ്കോളർ എത്രത്തോളം ഒരു റിസർച്ച് ഇഷ്യൂവിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കളക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ എത്രത്തോളം തറവായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ റിസർച്ച് സ്കോളറുടെ മാത്രമാണ്. അത് ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കനോട്ട് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എനി അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ. മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ എഫേർട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വെദർ യു ആർ ആൻ അക്കാഡമീഷ്യൻ ഓർ എ ലേമാൻ, നിങ്ങളൊരു അക്കാഡമീഷ്യൻ ആണെങ്കിലും ലേമാൻ ആണെങ്കിലും, ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു എ റിസർച്ച്, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യു ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നിങ്ങൾക്കാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിനോ, നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട, നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇത് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ്, നിങ്ങളൊപ്പം ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും വേണ്ട. റിസർച്ച് സ്കോളർക്കാണ് ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം മനോഹരമാക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് ഔട്ട്കം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റോൾ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യൂഷ്വലി ഒരു ജനറൽ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ആ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു പൊതുരീതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നൽകുന്ന ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺക്ലൂഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ കൺക്ലൂഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസർച്ച് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളൊരു പൊതു ധാരണ നമ്മൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ട്രൈങ് ടു റിസോൾവ്, ഇഫ് യു ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം, ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഔട്ട്കം ആണ്, നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫൈനൽ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജനറലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പറയും, there are 3 outcomes.
ഏത് സയൻസിലാണെങ്കിലും ഏത് സോഷ്യൽ സയൻസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും 3 തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്കം ആണ് ഒരു റിസർച്ചിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ റിസർച്ച് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ്, നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ പറയുന്ന ഒരു 3 ഔട്ട്കമ്മിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ആ റിസർച്ച്, നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് റിസർച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ്. നിലവിലുള്ള വിവരത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പൊതുധാരണയോടുകൂടി പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ചില റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സംടൈംസ് റിസർച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ്. അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർത്തും പുതിയൊരു ഫ്രഷ് കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. സംടൈംസ് എന്തായിരിക്കും, യു മേ റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ഓർ യു മേ റെക്ടിഫൈ സർട്ടൻ എറേഴ്സ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ്. നിലവിലുള്ള നോളജിലെ ചില തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, തിരുത്തുന്നതായിരിക്കാം ചില സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയും. പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണോന്നില്ല. നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിലുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. In the beginning of our economics, our subject matter was limited to the classical economics. നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിലോട്ട് മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. 1929 ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് the propositions which made by classicals are wrong. ക്ലാസിക്കൽസ് വെച്ച ആ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് എല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. എല്ലാം തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസിഷൻസ്, ദ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്, അവരുടെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ തെറ്റാണെന്ന് 1930s നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ 1930s അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കെയ്ൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, he repudiated or he changed certain, അത് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകള്, ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ ഇന്ന പോരായ്മകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് കെയ്ൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവുമായിട്ട് വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കെയ്നീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ്, there should be government intervention. Classicals stood for minimum government intervention, but Keynes stated there should be government intervention, especially during the depression of an economy. ഒരു എക്കോണമി ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെന്റിന് ഇന്റർവെൻഷൻ വേണം. ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്ന ആശയം ശരിയല്ല. അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംപ്ഷൻ. ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസിക്കൽ നോളജിനെ, അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ആശയത്തെ പരമാവധി കുറെയൊക്കെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അത്തരത്തില് നിലവിലുള്ള നോളജിനോടുകൂടി അഡിഷൻ വരുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങളില് തെറ്റായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് ഔട്ട്കം ഓഫ് റിസർച്ച് വിൽ ബി അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കാറുള്ളത്. നിലവിലുള്ള ധാരണകളെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വിവരം ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സയൻസിലോട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. മറ്റൊരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻവെൻഷൻ. അതായത് എന്ത് ചെയ്യാം, പുതിയതായിട്ടൊരു ടെക്നോളജി, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഉപകരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടെത്തുക. ഓൾസോ അനദർ ഔട്ട്കം ഓഫ് റിസർച്ച്. റിസർച്ചിന്റെ മറ്റൊരു ഔട്ട്കം ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇൻവെൻഷൻ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിലുള്ള നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നൽകി നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, യു മേ റീച്ച് സർട്ടൻ, യു വിൽ ഇൻവെന്റ് സർട്ടൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ചില ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻവെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇൻവെൻഷൻ. പുതിയൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടെത്തുക. ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടെത്തുന്നു. ആ പുതിയതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം, മേ ബി എ ന്യൂ മെത്തേഡ്, ഒരു പുതിയ രീതി ആയിരിക്കാം. സംടൈംസ് എന്തായിരിക്കാം, മേ ബി എ ന്യൂ ടെക്നോളജി, പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആയിരിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മണ്ടരി രോഗത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കർഷകരെ വളരെയധികം വലച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പൊ കർഷകർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ മണ്ടരി രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു കാർഷിക രീതി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അവര് പുതിയൊരു രീതി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്ന രീതിയിൽ എന്താ ഒരു പറഞ്ഞു സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ്. എന്ത് ചെയ്യും, തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും,
ഈ മടലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ മടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? തെങ്ങിന്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കത്തിച്ചിട്ട് എല്ലാ വർഷത്തിലൊരിക്കലും തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ മടലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പുകച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മണ്ടരി രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് എന്താണ് അതൊരു ഇൻവെൻഷൻ ആണത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അവര് കണ്ടെത്തിയ ഒരു രീതിയാണ്. ആ പ്രത്യേക ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാമേഴ്സ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു രീതിയാണ്. എന്താണ്? തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ ഈ മടലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലൊന്ന് പുകച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മണ്ടൽ രോഗം ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ പറ്റുന്നു. നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും ഈ മണ്ടൽ രോഗത്തിനെതിരെ റിസർച്ച് നടത്തിയ പല നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ജേണലുകളിലൊക്കെ തപ്പി നോക്കിയാൽ കാണും അവർ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കർഷകർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതി. അപ്പൊ അതൊരു പുതിയൊരു രീതിയാണ്, അവരുടെ ഒരു കൃഷി രീതിയിൽ വരുത്തി പുതിയൊരു മാറ്റമാണ്. എന്താണ്? അതുവരെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല, തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിലിട്ട് ഇങ്ങനെ മടലൊന്നും കത്തിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന സമയത്ത് ത്രൂ ദെയർ റിസർച്ച്, through the process of finding an answer for their problem, അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രോസസ്സിലൂടെ അവരെത്തിയ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ല, അവരെത്തിയ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ അല്ല, അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പുതിയൊരു കാർഷിക രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അതിന്റെ ചുവട്ടിലിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? തീ കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്ര മാത്രം, ആ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിരന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ മാത്രമല്ല, അക്കാഡമിക്സിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ചില പ്രോബ്ലങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? റിസർച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ഒരു രീതി ശാസ്ത്രത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ആശയത്തോട് പുതിയൊരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി അപര്യാപ്തമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ്, മറ്റൊരു ഔട്ട്കം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡിസ്കവറി. ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിനോണിം ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ. ഇൻവെൻഷന്റെ സിനോണിം അല്ല ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ സംഭവം എന്തുണ്ട്? ഓൾറെഡി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് നോട്ട് എറ്റ് സീൻ. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലെ നോട്ട് എറ്റ് ലേൺഡ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്കവറി. നോട്ട് എറ്റ് സീൻ ഓർ നോട്ട് എറ്റ് ലേൺഡ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? അത് കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ത്രൂ യുവർ റിസർച്ച് യു ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇറ്റ്. ആ പുതിയ കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു? പുതിയ കാര്യമല്ല, പഴയ ഒരു കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? യു ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതും എന്തെന്ന് പറയാം? റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് പറയാം. പുതിയത് കണ്ടെത്തുന്നത് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ് മാത്രമല്ല റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്തുണ്ട്? സ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? അണർത്ത് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? ഡിസ്കവർ ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കവേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അൺകവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിസ്കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത, ഇതുവരെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് ദി റിസർച്ച്. അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഔട്ട്കം ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു റിസർച്ച് ആയെങ്കിലും, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ബേസിക് സയൻസ്, ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഓർ ഈവൻ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അക്കാഡമിക്സിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, ആ റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യൂഷ്വലി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ റിസർച്ചിൽ എന്തായിരിക്കും? യൂഷ്വലി ആ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്കമ്മിൽ വരുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ ഭൂരിപക്ഷം സമയവും സംഭവിക്കുന്നത്. ബേസിക് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ സംഭവിക്കുന്ന റിസർച്ചിന് സംടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഇൻവെൻഷനിലോട്ട് എത്താറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ COVID-19 വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? പുതിയൊരു വാക്സിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു. അത് ബയോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോകെമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബേസിക് സയൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലൂടെ വന്ന ഒരു
ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഇൻവെൻഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു COVID-19 വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു റിസർച്ച് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താ? ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ വാക്സിൻ. പുതിയൊരു വാക്സിൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയാണ്. റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും, if your research question is genuine, that you have to note. If your research question is genuine, നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെനുവിൻ ആണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. If your research question is genuine, or if you are trying to find, or if you are trying to fill a research gap, ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിലൂടെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ, then the outcome of that research will be any of these three. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെന്യൂൻ അല്ലെങ്കിൽ, if you are doing some duplication, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, that will not result in any of these results, any of these outcome. ആ റിസർച്ച് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്കമ്മിലോട്ട് നിങ്ങളെ എത്തിക്കില്ല. ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, the socio-economic conditions of scheduled tribes in അട്ടപ്പാട്ട്. ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് PG സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു സീനിയർ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു, എന്താണ് സോഷ്യോ-എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ അട്ടപ്പാടി. ഓക്കെ, ആ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പുതിയൊരു ഇതുവരെ ആരും പഠിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം? ത്രൂ ദാറ്റ് റിസർച്ച്, the findings of that research may give certain knowledge to the എക്സിസ്റ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നിലവിലുള്ള നോളജിനോട് പുതിയൊരു അഡിഷൻ വരുത്തും. കാരണം ഇതുവരെ ആരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? അട്ടപ്പാടിയിലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിന്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റഡി വിൽ റിസൾട്ട്, ദാറ്റ് സ്റ്റഡി വിൽ ഗീവ് സർട്ടൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. ആ സ്റ്റഡി എന്ത് ചെയ്യും? വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് തരും. അത് നിലവിലുള്ള നോളജ് അഡിഷന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. പക്ഷേ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും അതേ റിസർച്ച് എടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതേ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട്, അതേ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട്, ഇഫ് യു ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അട്ടപ്പാടി എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു ഊര്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ടേക്കിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് വില്ലേജ്, സ്പെസിഫിക് വില്ലേജ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല? ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഈൽഡ് മോർ നോളജ്. അതെന്ത് ചെയ്യില്ല? കൂടുതൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു അഡിഷൻ ഓഫ് നോളജ് തരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എന്താ കാരണം? ദാറ്റ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോട്ട് ജെനുവിൻ. ദാറ്റ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ആൻസേർഡ്. ആ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? ഓൾറെഡി ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ട റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അനദർ റിസർച്ച്. മറ്റൊരു റിസർച്ചിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതാണ്, ഇഫ് യു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഓർ ഇഫ് യു ഡൂയിങ് സച്ച് റിസർച്ച്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ സച്ച് ഔട്ട്കംസ്. ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ട്കംസിലോട്ട് അത് എത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജെന്യൂൻ റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി the outcome of this research will be any of these three. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള ഒരു പൊതുധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സ്വല്പം വേഗത്തിൽ പോവാം. ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. അഡിഷൻ ഓഫ് നോളജിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട്, as we hails from the economics, we can see theories of consumption. കൺസംഷൻ തിയറീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയോ കൺസംഷൻ തിയറീസ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മള് പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കാണുന്നു, ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കാണുന്നു, ഈ പറയുന്ന പോലെ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ തിയറിയും വന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ആദ്യം ഈ പറയുന്ന അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയല്ല. there are certain limitations, there are certain problems in those theories. ആ തിയറീസ് എന്തുണ്ട്? ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. to rectify that they have introduced a new കൺസംഷൻ തിയറി. അവരെന്ത് ചെയ്യും? പുതിയൊരു കൺസംഷൻ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓരോ തിയറിയുടെയും പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തിയറിയിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പുതിയ പുതിയ തിയറീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം? അഡിഷൻ ഓഫ് നോളജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമല്ല ശരി, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുണ്ട്? അവിടെ മറ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് കൺസംഷനും ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഡിഫറെന്റ് അസംഷൻസിൽ ആ തിയറീസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണും. അപ്പോ ആ തിയറീസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം?
ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജ് ഓരോ റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതൊക്കെ അഡീഷൻ ഓഫ് നോളജിനുള്ള നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇൻവെൻഷനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് വീൽ. ഈ ഹ്യൂമൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യ വികാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ വികാസത്തില് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച കണ്ടെത്തലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ചക്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതൊരു എന്താണ്, അതുവരെ ആ ലോകത്തിന് പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻവെൻഷൻ, റൈറ്റ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ COVID-19 എന്നതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ന്യൂ വാക്സിൻ, പുതിയ വാക്സിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടെത്തുന്നു. അതൊക്കെ ഇൻവെൻഷനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഡിസ്കവറിക്കായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഡിസ്കസ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോഹൻജദാര, ഹാരപ്പനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു 2000 അല്ലെങ്കിൽ 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മളത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മളത് അതുവരെ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നിടം വരെ മറ്റാരും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഈ പറയുന്ന ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തി അത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവരെന്ത് ചെയ്തതല്ല, അവര് ഈ പറയുന്ന സ്കോളേഴ്സ് പോയിട്ട് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു സാധനം അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നോട്ട് എറ്റ് സീൻ ഓർ നോട്ട് എറ്റ് ലേൺ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇതുവരെ അത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരത് ത്രൂ ദെയർ റിസർച്ച്, ത്രൂ ദെയർ എക്സ്കവേഷൻ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇത്തരം ഒരു സിവിലൈസേഷൻ, ഒരു ഓൾഡ് സിവിലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവര് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത അതാണ് ഈ പറയുന്ന മോഹൻജദാര, ഹാരപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മറ്റൊരു റിസർച്ച് ഔട്ട്കമ്മിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം, ഡിസ്കവറിക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിവിലൈസേഷൻ, ഡിസ്കവറി ഓഫ് സർട്ടൻ സിവിലൈസേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന മോഹൻജദാരോ ഒക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് എ റിസർച്ച്, നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്കം ഷുഡ് കം അണ്ടർ എനി ഓഫ് ദീസ് കാറ്റഗറി. അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതായിരിക്കണം. അത് വരണമെങ്കിൽ എന്തല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്. അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഔട്ട്കമ്മിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യു കനോട്ട് പുട്ട് ഇൻ ടു എനി ഓഫ് ദീസ് കാറ്റഗറി. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ, എന്ത് ചെയ്യും, അത് തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുക, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജെന്യുവൻ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഈ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും. ഒരു ജെന്യുവൻ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന റിസർച്ച് ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമല്ലാത്ത റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്, റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഷുഡ് റിസർച്ച് ഫോർ എ ജെന്യുവിൻ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In other words, you should try to find a solution for a genuine question. ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗണത്തിൽ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ എന്താണ് റിസർച്ച്, അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ധാരണ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ, ഇപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു MPhil അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ചിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്, ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡി, ഹൗ ക്യാൻ ബി പ്ലാൻ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി, അല്ല ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻ എ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി, ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡി എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു വെൻ യു ട്രൈങ് ടു പ്ലാൻ എ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി, ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും വരിക, what is a research topic? How can we choose a research topic? എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? അതാണ് നോർമലി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിൽക്കുന്നത്, യൂഷ്വലി ഈ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്, ഐ തിങ്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ദ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമംഗ് റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ സേ ദ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്. റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട്
നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലവും റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഫോർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു സിനോണിം അല്ല ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്. എന്താ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാട്ട് ടു സ്റ്റഡി ഓർ വേർ ടു സ്റ്റഡി, എവിടെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ഉള്ള ഒരു പൊതുധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് ഹെൽസ് ഫ്രം സോഷ്യൽ സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. Usually our research topic will be revolved around the social science. നമ്മുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ സോഷ്യൽ സയൻസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. എഗെയിൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ തന്നെ the area in which we are specialized, ഏത് ഏരിയയിലാണോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if you are specialized in economics then your research topic will be എന്തായിരിക്കും ആ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നിൽക്കുന്നത് ആ എക്സ്പെർട്ടൈസുള്ള ഏരിയയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ റിസർച്ചർ വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഫോർ സംടൈംസ് ഇഫ് യു ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദി സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി യുവർ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും. ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് മേ ബി ലൈങ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ്. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്തിലായിരിക്കും, ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. സംടൈംസ് അവർ റിസർച്ച് മേ ബി ഓൺ ദ ബേസിക് ഇക്കണോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് for solving certain growth models solve ചെയ്യുന്ന econometric methodsലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ എക്കണോമെട്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് മോഡൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, ഇത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത്. അതെന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഷോസ് യുവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, ഏത് മേഖലയിലാണോ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, ആ ഏരിയക്ക് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രോഡർ സെൻസിലുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് ഏതിനുള്ളത്, റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിന് ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാം എന്താണ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് ടോപ്പിക് അങ്ങനെ പറയാനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും കയറി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യു കനോട്ട് ഡു ദ റിസർച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എന്താണ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് കനോട്ട് ഡു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു ഡു റിസർച്ച് ഇൻ ബേസിക് സയൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്. ഫിസിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൽ പോയിട്ട് യു കനോട്ട് ഡു റിസർച്ച്. നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കനോട്ട് ഡു എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് ഫിസിക്സിൽ പോയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തല്ല, എളുപ്പമല്ല. കാരണം എന്താ, വി ആർ നോട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്, വി ആർ നോട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. ആ ഫീൽഡ് എന്തില്ല, നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് ഇഫ് യു ഹാവ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് അഗൈൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ഓർ ഇൻ ഇക്കണോമെട്രിക്സ്, then you can focus your research topic on financial economics or econometrics. Financial economics അല്ലെങ്കിൽ econometrics ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് വിച്ച് റിസർച്ച് ഇൻ വിച്ച് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്, ഏത് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, യു ക്യാൻ ചൂസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ്. as you help from the economics we can choose financial economics, or you can choose public finance, or you can choose Indian economy. അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഏരിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ആഫ്റ്റർ ചൂസിംഗ് ദ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ചൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം
Then you should formulate a research problem. Or in other words, you should identify a research gap. റിസർച്ച് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഏരിയ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന്, റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ നിന്ന് യു ഷുഡ് ഫോർമുലേറ്റ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് യു ഷുഡ് ഐഡന്റിഫൈ എ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. റിസർച്ച് ഒരു ഞാൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. ആ ടോപ്പിക് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഓർ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്? എന്താണ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളൊരു സംശയം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ that you are going to answer, the question that you want to answer. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ട ആ ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. You have to find a solution for a question. ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്? ഒരു സൊല്യൂഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിക്ക് മേ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? മേ ബി ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്, നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിയറീസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററേച്ചർ കൂടുതൽ വായനകൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചില തിയറീസിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുണ്ടാവുന്ന ജെനുവിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, ഒരു റിസർച്ച്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് യു മേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ആൻസേർഡ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില അംബിഗസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകും. ഒരു കൃത്യതയോട് കൂടിയായിട്ടല്ല ഒരു വ്യക്തി ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അവിടെ എന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന്, ആ ഗ്യാപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന കാര്യം. അപ്പൊ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തല്ല, അതൊരു റിസർച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ നിന്ന് യു ഹാവ് ടു formulate a research problem, or in other words you have to identify a research gap. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആ ഗ്യാപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിലൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഫിൽ ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ്. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ദാറ്റ് നോളജ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് എന്തല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. Through your research, you are trying to fill that gap. Through your process of answering, you are trying to fill that research gap. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഗ്യാപ്പ്, ആ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രോബ്ലത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? You are trying to fill that റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്, ആ നോളജ് ഗ്യാപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആ പോരായ്മ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾ ആ ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റിസർച്ചിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് എന്തെന്ന് പറയാം? നോളജ് ഗ്യാപ്സ്. The process of filling knowledge gap. As far as knowledge is concerned, knowledge ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം നോളജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസർച്ചിനെ ഇങ്ങനെയും പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് നോളജ് ഗ്യാപ്പ്. അറിവിലുള്ള അന്തരങ്ങള് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അംബിഗസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? റിസർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ബേസിക് ആണ്, ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, എ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്. ഇഫ് യു ആർ റിസർച്ചിങ് വിത്തൗട്ട് എനി റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്, ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് സേ ഇറ്റ് ആസ് എ റിസർച്ച്. അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല? റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം. ഫോർ ദ നെയിം സേക്ക് വി കൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് എ റിസർച്ച്. നെയിം സേക്കിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? അതിനെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തല്ല, ഒരു റിസർച്ച് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു റിസർച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ആൻസറിംഗ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ
there should be a research gap. There should be a genuine research problem. If you don't have a research problem, if you don't have a research gap, means you are not doing a research. നിങ്ങൾ എന്തല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു genuine research problem ഇല്ല, ഒരു research gap ഇല്ല എന്നാണ്, ഇല്ലാത്തടത്താണ് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, റിസർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ ഹലോ സർ, ഓഡിബിൾ ആണോ സാറേ? ഓക്കെ സർ, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹൗ ക്യാൻ വി ഐഡന്റിഫൈ എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം? ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഐഡന്റിഫൈ എ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ്? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തായിരിക്കും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ നൗ യു ഹാവ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ദ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഏരിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ, യു ഷുഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ റിസർച്ച് ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് യു ആർ ട്രൈങ് ടു വർക്ക്. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസർച്ച് ഏരിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഷുഡ് specify your research topic. Then എന്ത് ചെയ്യണം, in the step second you should develop mastery in that particular area, which means you should become an expertise, you should become an expert in that particular area. ആ ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിലെ റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം. എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല, ഇതൊരു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നല്ല. ത്രൂ ദ റീഡിങ്, ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ, or by discussion with fellow research scholars, അവിടെയുള്ള fellow research scholars-മായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ by consulting with your guide, നിങ്ങളുടെ ഗൈഡുമായിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, you should become an expert in that particular research topic. ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം. എക്സ്പേർട്ട് ആയി മാറിയത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് തീരുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, you should review the researches conducted in the area. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിലവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റീസെന്റ് റിസർച്ചുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. കാരണം എന്താ, നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റാരെങ്കിലും പാർഷ്യൽ ആയിട്ടെങ്കിലും ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം മറ്റാരെങ്കിലും അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്തുണ്ടാവണം, നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് അങ്ങനെ ധാരണ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് റീസെന്റ് റിസർച്ച് ഇൻ യുവർ റിസർച്ച് ഏരിയ. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റീസെന്റ് റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറണം. അപ്പൊ ആ ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾ നടത്തണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ടായി മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മൂന്നാമതായിട്ട് എന്ത് വേണം, യു ഷുഡ് റിവ്യൂ ദ റിസർച്ചസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ യുവർ ഏരിയ. നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിലവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റീസെന്റ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് അഗൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, basis of the research, on the basis of the നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിവ്യൂ അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, you should find a priority field of the study. ആ ബ്രോഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാതെ ഇട്ട ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഒരു ഗ്രേ ഏരിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടെത്തും. ആ ഗ്രേ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഓഫ് യുവർ സ്റ്റഡി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു റിവിഷന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂവിന് ശേഷം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ, ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ആ പ്രയോറിറ്റി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് യു ഷുഡ് ഐഡന്റിഫൈ എ പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത ആ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം, ഉത്തരം നൽകാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. ആ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, സംടൈംസ് യു കനോട്ട് ഡു ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, യു ഹാവ് ടു കൺസൾട്ട് വിത്ത് യുവർ ഫെലോ റിസർച്ചേഴ്സ്, യു ഹാവ് ടു കൺസൾട്ട് വിത്ത് യുവർ സൂപ്പർവൈസർ,
അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കൺസൾട്ട് വിത്ത് എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. ഗൈഡുമായിട്ട് തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതേ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ്, ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എന്തല്ല ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് അല്ല. എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ മൂവ്മെന്റ്. ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി എന്താണ്, ഒരു ടെഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ്. റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടെഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ടു ഫൈൻഡ് എ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് or to identify a research problem, you require എന്താ ഒരു വളരെ ടെഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്റ്ററി നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സാധാരണ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി PG സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊജക്ടുകളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5-6 ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും, അല്ലെ 5-6 പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് സാർ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു റിസർച്ച് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? യു ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയണം, ഇന്നതാണ് പ്രോബ്ലം, ഇതാണ് പ്രശ്നം, ഈ പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ 6ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? കൃത്യമായിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വളരെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? യു ഹാവ് ടു സീക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ലൈക്ക് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ്, എക്സ്പെർട്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ രീതിയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരും. സർ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു റിസർച്ച് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വേണമെന്നുള്ള ഒരു കാരണത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും. ആ പ്രോബ്ലം റിലവന്റ് ആണോ, വാലിഡ് ആണോ, ആ പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നോക്കാതെ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഇഷ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു ഏരിയ, അവിടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് ടോപ്പിക്. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് തിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിലുള്ള ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് തിസീസ് മാറുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു നല്ലൊരു റിസർച്ച് ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സോഴ്സസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം? യൂഷ്വലി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും? അതിൽ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഇതാണ്, പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. റിസർച്ച് ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിരന്തരം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. ആ പ്രശ്നത്തിന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് എ പ്രോബ്ലം. അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ട്രൈങ് ടു ഡു എ റിസർച്ച്. ആ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എ ഗുഡ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? സംടൈംസ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം അവർ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് ടോപ്പിക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അത് ഈ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയും, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തേങ്ങ പൊളിക്കുന്ന യന്ത്രം, അല്ലെ? തേങ്ങ പൊളിക്കുന്ന യന്ത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാ? ഈ പറയുന്ന വലിയ എക്സ്പേർട്ടുകളൊന്നും അല്ല. ഒരു മലബാറുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പാവം ഒരു കർഷകൻ കണ്ടെത്തിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി, അല്ലെ? അത്
കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പറയുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി, വളരെ അപകടകരമായിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പാര അല്ലെ, വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള തേങ്ങ പൊളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എന്ത് ചെയ്യണം, ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ്. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ വൈഫിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പൊളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് അപകടകരമായ രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പേഴ്സണൽ അനുഭവം, ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഹി വാണ്ട്സ് ടു സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. He wants to find a better way to peel it. ആ പീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ചും കൂടെ അപകടരഹിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം റിസർച്ച് നടത്തി. അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതാണ്, വളരെ ഒരു 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മലബാറുകാരൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പൊളി യന്ത്രം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തമാശ തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് റിസർച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്കം ഓഫ് എ ഗുഡ് റിസർച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഒരു റിസർച്ചിന്റെ നല്ലൊരു ഗുഡ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയത്? ഫ്രം ഹിസ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, എ ഡിഫിക്കൽട്ടി ദാറ്റ് ഹി ഫേസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ഡെയിലി ലൈഫ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് മാറ്റിയത്, റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബൈ റിവ്യൂയിങ് ദ അവൈലബിൾ ലിറ്ററേച്ചർ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏരിയ, നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കില്, നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ കീൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ക്യാൻ സീ സർട്ടൻ ഗ്രേ ഏരിയ, ക്ലിയർ അല്ലാത്ത, വ്യക്തമല്ലാത്ത ഏരിയകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആ വ്യക്തമല്ലാത്ത ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഫോക്കസ് ഓൺ സച്ച് ഏരിയാസ്, ആ ഏരിയസിൽ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം, ദ ന്യൂ ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് ഇന്നോവേഷൻ, ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാം. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ പുതിയൊരു ന്യൂ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഒരു പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല. ഏതൊരു കടയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം സാനിറ്റൈസർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സാനിറ്റൈസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അപകടകരമാണ്, അതിന്റെ പർപ്പസിന് എതിരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ കാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസിങ് ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കടകളുടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതെന്താ, ഒരു പുതിയൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ, അല്ലെ പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ പുതിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആണ്. ആ ഇന്നോവേഷൻ വരാനുള്ള കാര്യം എന്താ, ഓൾറെഡി വന്ന ഒരു മാറ്റം. ആ മാറ്റത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, വി ഹാവ് സോൾവ് സർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ്. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നേരെ കൈകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാനിറ്റൈസിങ് മെത്തേഡിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലെഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുണ്ട്, ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടാവും, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ബൈ കൺസൾട്ടിങ് വിത്ത് ദോസ് മാസ്റ്റേഴ്സ്, ബൈ കൺസൾട്ടിങ് ദോസ് എക്സ്പേർട്സ്, ആ എക്സ്പേർട്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷമായിട്ട് ഒരേ ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഇൻസിഡന്റലി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യുവർ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഈസ് ഓൾസോ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. ആ പേഴ്സന്റെ അതേ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, ആ എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഹി ഹാസ് ഇമ്മൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട്, വളരെ വലിയൊരു അനുഭവ ജ്ഞാനം ആ ഫീൽഡിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ കിട്ടാത്തത്ര അറിവ് ഒരുപക്ഷെ എന്തുണ്ടാവാം ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഇഷ്യൂസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോ ആ എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ്, സീരീസ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വിൽ ഗീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ടു ഫൈൻഡ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. അത് എന്തിനു സഹായിക്കും, നിങ്ങളെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിങ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഡു നോട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, ഡോണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ്. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് നടത്തരുത്.
If you're going to do, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ you should do a serious research. You should try to find a genuine research question. You should find a field which will have importance. പ്രാധാന്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിലവിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പൊടി തട്ടിയെടുക്കുന്ന ദാറ്റ് അൺനെസസറി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കനോട്ട് ബി കോൾഡ് ആസ് എ റിസർച്ച്. അത്തരം ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു റിസർച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയാണ്. ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിങ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഒറ്റ വാക്കി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഫൈൻഡ് എ ജെനുവിൻ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജെനുവിൻ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടെത്തിയാൽ ആ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് സെലക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ജെനുവിനിറ്റി, സത്യസന്ധതയോട് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നെസസിറ്റി ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം. ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, യു ഹാവ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ യുവർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോരാ, അത് എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഷുഡ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്. ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതി വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, എഴുതിയിരിക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് സംബഡി ആസ്ക്സ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗീവ് എ പ്രിസൈസ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. ആ ക്വസ്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് an accurate ആൻസർ, ഉള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറ്, എ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് മീൻസ് പ്രോബ്ലം ഹാവ് സോൾവ്ഡ്. ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു എന്നാ പറയാറ്. അതാണ് റിസർച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ധാരണയില്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഒരിടത്ത് തുടങ്ങും, മറ്റൊരിടത്ത് അവസാനിക്കും. സോ യു ഷുഡ് സ്റ്റേറ്റ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് അക്യൂറസി. കൃത്യമായിട്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം. അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ആൻസർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 50% ആൻസർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 50% ഉത്തരവിന് കണ്ടെത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ നടത്തണം. നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സുമായിട്ട് എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിലേറ്റഡ് റിസർച്ചുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നിലവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ, അതുമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന പഠനങ്ങള്, ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം, റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ. അതെന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അത്തരം ലിറ്ററേച്ചറുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫിക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആ ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ യു ഷുഡ് സെർച്ച് ഏത് തിയറിയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ടു സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഏത് തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ വേരിയബിൾസ് ഡാറ്റ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഡാറ്റ സോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ്, കൺക്ലൂഷൻസ് എത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിങ്ങൾ തപ്പി നോക്കണം. അപ്പൊ റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് കാണുന്നത്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗ്യാപ് ഫില്ലർ. സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്,
ഒരു കൺവെൻഷണൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഒരു വ്യൂ ആണ്. എന്താണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 പേജ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ 120 പേജ് വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്ത് വന്നപ്പോ എന്താണ്, എല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വന്നപ്പോ എന്തായി, ആകെ 50 പേജേ ഉള്ളൂ. സോ അപ്പൊ എന്തുണ്ട്, ഒരു 50 പേജിന്റെ കുറവുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ ഇനി 50 പേജ് തയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന് വളരെ വലിയ റോളുണ്ട്. ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിങ്ങളുടെ ആ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. യു ഷുഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്യാപ് ഫില്ലർ. റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാപ് ഫില്ലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത്. റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ അവസാനം ഗ്യാപ് ഫില്ലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. ഒരു when you do literature review എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറ്റ് ദ വെരി ബിഗിനിങ് നിങ്ങളുടെ ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് പോലും നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ. ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് പോലും നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും, എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ആ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ, എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നടത്താതെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ, ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അല്ല, അറ്റ് ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഓഫ് യുവർ റിസർച്ച്. ആൻഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ്ലി യു ആർ അപ്ഡേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ റിസർച്ച്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിൽ ഓരോ മിനിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യു ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്. ആ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ വ്യത്യസ്ത ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളുമായിട്ട്, ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട്, തിസീസ് വർക്കുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ബന്ധം നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന് വളരെ വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ ഏരിയയിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതാണ്, ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. അത് അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല. എല്ലാ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. സാധാരണയിൽ സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിലാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, നള്ളിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഔട്ട്കമ്മിലോട്ട് എത്താറുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് സാധാരണഗതിയിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ in order to get the right solution for the research problem, റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, you should formulate objectives in accordance with the research problem. ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, in order to get right solution clearly ഒരു നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് if you want to get a right solution for your research problem there should be certain objectives. ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, give a direction how to do the research. എങ്ങനെയാണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡിറക്ഷൻ will be get from that objective. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താവും, റിസർച്ച് വിൽക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പോകും. പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. എന്താ റീസൺ, you don't have a clearly stated objective. So the objectives will give direction to your research. ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് വരുന്നു, എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരുന്നു എന്ന് വരിക. സോ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള, കൺസൈസീവ് ആയിട്ടുള്ള, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള, അംബിഗസ് അല്ലാത്ത, തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്താത്ത, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, കൺസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ പരിപാടി ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് അവസാനിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ സാധാരണ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറ് an objective should be specific. ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. an objective should be smart എന്ന് പറയാം. അതെന്തായിരിക്കണം? സ്പെസിഫിക് ആണ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം? മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം. വളരെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതെന്തായിരിക്കണം? റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം? അറ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ എന്തായിരിക്കണം? ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാലയളവിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് an objective should be smart എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? നമ്മുടെ റിസർച്ചിലെ ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒത്തു നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറയാറുള്ളത്. സോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി റിസർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെയുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം യു ഷുഡ് സേ ദ മെത്തഡോളജി. മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ വിൽ യു പ്രൊസീഡ് ഇൻ യുവർ റിസർച്ച്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട്? നൗ യു ഹാവ് എ ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം? ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൊസീഡ്? എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാം, അല്ലെ എങ്ങനെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം. അതാണ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ എ റിസർച്ചർ പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് റിസർച്ച്. ഒരു റിസർച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ചിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ മെത്തഡോളജി ഉണ്ടെന്ന് പറയാറ്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിനും അതിൻ്റെതായ മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കില്ല, കനോട്ട് ബി ജനറലൈസ്ഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്. വ്യത്യസ്ത റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരേ മെത്തഡോളജി തന്നെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുണീക് മെത്തഡ്. ഓരോ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യുണീക് മെത്തഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ മെത്തഡോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും? ഏത് ഏരിയയിലാണ് ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ ആ പഠനം നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം വേർ ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഗോട്ട്, എവിടെ നിന്ന് ആ ഡാറ്റ എനിക്ക് കിട്ടും, സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ വെദർ ദ സ്റ്റഡി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ സാമ്പിൾ. സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണോ, അതോ ഈ പറയുന്ന എന്റെ പോപ്പുലേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണോ, അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ബീൻ എംപ്ലോയിഡ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ സാമ്പിളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ആ മെത്തഡോളജിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. എഗെയിൻ ആ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, പറയാനായിട്ട് പറ്റണം. അതൊക്കെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റണം, എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാള് ഇഫ് യു ഡൂയിങ് എ ജെന്യുവൻ റിസർച്ച് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ ഇത്ര മാത്രം മതി. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് റെഫർ ഹിസ് മെത്തഡോളജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മെത്തഡോളജി പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ whether it is a genuine research or research for the sake of research. ഒരു ജെന്യുവൻ റിസർച്ച് ആണോ അതോ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗവേഷണം നടത്തുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മെത്തഡോളജിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ മെത്തഡോളജി എന്ത് തരും, വിൽ ഗീവ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് യുവർ റിസർച്ച്. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയും, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയും. അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വതിനുമുള്ള ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും മിനിമം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റണം. അതും എന്തല്ല, റിസർച്ച് എല്ലാം തീർന്ന് ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം എഴുതി ചേർക്കുന്ന ഭാഗമല്ല ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then you should state the methodology of your research, how you are going to proceed in your research എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു നല്ലൊരു റിസർച്ച് ആയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ മെത്തഡോളജി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then you should form a research plan, a research design. ആ ഒരു മെത്തഡോളജി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം,
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, അത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് യു ഹാവ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ മെത്തഡോളജിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അവർ റിസർച്ച്. നമ്മുടെ റിസർച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ, ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നു. യു ആർ ജസ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. യോജിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാം? യു ആർ ട്രൈങ് ടു വിഷ്വലൈസ് യുവർ സ്ട്രാറ്റജി. എങ്ങനെ റിസർച്ചുമായിട്ട് ഈ 2 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന 6 മാസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യു ആർ ജസ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ഇറ്റ്, യു ആർ ജസ്റ്റ് പ്ലോട്ടിംഗ് ഇറ്റ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നത് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം, ഇന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ വേണം, ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ആർ ഫ്രെയിമിംഗ് എ സ്ട്രാറ്റജി. സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ യുവർ റിസർച്ച്. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ആ റിസർച്ച് പ്ലാന്. ബ്ലൂ പ്രിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ യു ഷുഡ് ഫിനിഷ് യുവർ റിസർച്ച്. ആ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആ ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് യുവർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് ഫിനിഷ് യുവർ റിസർച്ച്. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയും വേണം? അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വളരെ ഒരു ബ്രോഡായിട്ട് എന്താണ് റിസർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുക. ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ PG സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തു, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? റിസർച്ച് ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ടു ദ ഫെലോ റിസർച്ച് സ്കോളേജ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതുമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആസ് എ റിപ്പോർട്ട്. അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? ആ ഒരു റിസർച്ച്, ആ തീസീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം. That report should be palpable. That report should be available to each and everyone. എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കണം? അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം. കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു, ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്തു, അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ്, എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളതൊന്നും എന്തല്ല 5 വർഷത്തിന് ശേഷം, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ? ഒരു പുതിയ ആളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ എന്ത് മാത്രമാണ്? ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലുള്ളത്. ഈ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ഗുഡ്. ആ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഹി വിൽ സേ ഈസ് എ ഗുഡ് റിസർച്ചർ. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു റിസർച്ചർ ആയിരുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്, റിസർച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി, എല്ലാം കണ്ടെത്തി, എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ എ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്. എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. സാധാരണ രീതിയിൽ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസിൽ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ചിന്റെ ലേഔട്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്: എവരി പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ആൻ ഇൻട്രോഡക്ടറി ചാപ്റ്റർ കവറിംഗ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മെത്തഡോളജി, ചാപ്റ്റർ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ യൂഷ്വലി അതിന്റെ ഒരു ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം സെർട്ടൻ പ്രിലിമിനറി പേജസ്. പ്രിലിമിനറി പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആ റിസർച്ച് ചെയ്ത ആളുടെ ഒതന്റിസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ജെന്യുനായിട്ട് ചെയ്ത റിസർച്ച് ആണെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രിലിമിനറി പേജസ് കാണും. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ടേബിൾസ് ഒക്കെ, ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിലിമിനറി പേജസ് കാണും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്. ആ മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി അറേഞ്ച് അവർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫറെന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ കോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അഗെയിൻ എന്തുണ്ട്? ദർ ഈസ് എ തേർഡ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡ് മാറ്റർ. അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഓൾ ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റാസ്, all technical data such as questionnaires, sample information, mathematical derivations, bibliography. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മാപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഏരിയയുടെ മാപ്പ്, ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോ സ്റ്റഡി ഏരിയയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ആ ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റ ഈ പറയുന്ന എൻഡ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അപ്പൻഡിക്സിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിലിമിനറി പേജസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്.
we compose our research into different chapters. Different chapters ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് എങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കൃത്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സാധാരണ ഇതിൽ ഞാൻ ജനറൽ ഐഡിയ തരും. ഒരു ചാപ്റ്റർ 1, അതായത് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റില് ചാപ്റ്റർ 1 സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ചാപ്റ്റർ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് റിസർച്ച്, നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ആ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചാപ്റ്ററിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് you will give very specific idea about your research topic. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ പറയും, ഇന്ന ഏരിയയിൽ ഇന്ന രീതിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിലവിലെ സ്റ്റേറ്റ് എന്നതാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദർ ഈസ് എ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം. എന്താണ് പ്രശ്നം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം. ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ there should be objectives. എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഡിറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 3, 4 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, there should be hypothesis. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നെസസറി കണ്ടീഷൻ. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി സഫീഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. എല്ലാ റിസർച്ചിലും ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻ എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് യൂഷ്വലി there will be hypothesis. ഒരു എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഓർ ഒരു നോർമൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഡൂയിങ് ആൻ എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് there will be hypothesis. The hypothesis മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങനെ എംപിരിക്കൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ there will be directional hypothesis തന്നെ ഉണ്ടാവും. നൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നിങ്ങൾ വെക്കുകയും ആ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റോ റിജക്റ്റോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയാറുള്ളത്. സോ it depends on the type of research that you are using. Okay, if you are using an empirical research then there will be hypothesis. Empirical research ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാവും. Then ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി. ഈ പഠനം കൊണ്ട്, ഈ റിസർച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം. Then the very important part, methodology. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു how can we proceed in this research, how can we proceed in this research, ഈ റിസർച്ചിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ആ മെത്തഡോളജി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, you cannot copy a methodology of another researcher. മറ്റൊരു റിസർച്ചറുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു റിസർച്ചിന്റെ മെത്തഡോളജി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു കോപ്പി ദ മെത്തഡോളജി ഓഫ് അനദർ റിസർച്ച്, മറ്റൊരു റിസർച്ചിന്റെ മെത്തഡോളജി നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും, യുവർ റിസർച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ റിസർച്ച്, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. അതെന്താണെന്ന് പറയാം. ആ മറ്റൊരാളുടെ മെത്തഡോളജി അതേപോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, 99% ആ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം, അത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാതെ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ്, ഒരു പരിധി വരെ മെത്തഡോളജി പൂർണ്ണമായിട്ടും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി ആണ് രണ്ടിടത്തും കാണുന്നെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അതൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് then the thesis should be organized. How the thesis is organized, അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ സ്കീം അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ 1ന്റെ. ആ ചാപ്റ്റർ 1ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം. ആ ചാപ്റ്റർ 1ൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, it will give a snapshot of your research. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് എന്ത് കിട്ടും, ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും. വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഏതാണ്, ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമുണ്ടോ, വല്ലതും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയാവാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക, just go to the research problem and methodology. ആ മെത്തഡോളജിയിലേക്കും റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we can say whether this research contribute anything new to the society or to the academy. അക്കാഡമിക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യോ, അതിൽ ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഈ പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ 2 ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാവണമെന്നില്ല. സാധാരണ ഇതിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ചാപ്റ്റർ 2ൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആൻഡ് റിവ്യൂ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, അതായത് നമ്മുടെ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന തിയറിയെയും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും തിയറി ഉണ്ടാകുന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഡൂയിങ് ആൻ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തിയറി ഒന്നും ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഒരു തിയറി, ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് പോകുന്ന ആ തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചാപ്റ്റർ 2 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ കൂടാതെ റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, നിങ്ങളുടെ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഗ്യാപ് ഫില്ലർ ആയിട്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി. ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, എണ്ണം തയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 50 റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 50 എണ്ണം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. 4 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എണ്ണം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു സാമ്പിളിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി ഏരിയയുടെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചാപ്റ്റർ 3. ദ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ deals with the result and discussion, and the fifth chapter gives summary, which means findings, policy suggestions and conclusion, which means chapter 5 represent the answer of your research question. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക? ഈ ചാപ്റ്റർ 5 ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റിസർച്ച്, എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത്രേ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്കറിയാം there are certain limitations. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ വേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിൽ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു കുറച്ച് സമയം എന്ത് ചെയ്യാം സാറേ, എങ്ങനെയാണ്? സാറേ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡൗട്ട്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ, സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സംശയങ്ങളുണ്ടോ? 5 മിനിറ്റ് സംശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ? ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ സാർ, ആരും? ഓക്കെ സാറേ. ഓക്കെ സാറേ, നമ്മള് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ഓക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാം സാർ. ഓക്കെ, ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിച്ചേർന്ന, ഈ വെബിനാറില് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ അലുമിനസ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ ജിൻസ് വർഗീസ് സാറിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഈ വെബിനാർ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജലീൽ സാറ്, എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോക്ടർ സീന ടീച്ചർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റർ ജസീമ ടീച്ചർ, ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ജുൽഫറിനും പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ഡെലിഗേറ്റ്സ്, പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ സർ. താങ്ക് യു സർ.